Hello, am I audible? Yes, ma'am. Okay. So let's start this session. So good evening, everyone. Welcome to day 6 of Cloud Elevate. ഇന്ന് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സെഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. ലൈക്ക് എങ്ങനെയാണ് AI ടെക്സ്റ്റും ഇമേജും ഒക്കെ ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, എങ്ങനെയാണ് ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് റെസ്പോൺസസ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, അങ്ങനത്തെ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആയ സെഷനാണ് ഇന്ന് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ ഡോണ്ട് മിസ് ഔട്ട്. ലാസ്റ്റ് വരെ എല്ലാവരും ഇരിക്കണം. അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സെഷനാണ് നടക്കാൻ പോകുന്നത്. So without any further delay, let's welcome our amazing speaker, Ms. Shreya, to guide us through today's session. Over to you, Shreya. Okay, thank you for this warm welcome. This session is organized by Microsoft Learn Student Ambassadors in collaboration with IEEE Computer Society Student Chapter LBSCK. So today is the day 6 of our event. Today we will be discussing about Microsoft Azure Fundamentals, Generative AI. The agenda of today's session is to discuss the fundamentals of generative AI, language models, Copilot and AI agent, consideration for prompts, extending and developing copilots like agents, introduction to Azure AI Foundry, responsible generative AI, demo and conclusion, fundamentals of generative AI. Introduction. Generative AI is a subfield of artificial intelligence which is focusing on creating new content such as text, images, music, and more based on the pattern and data it has learned. ആർക്കെങ്കിലും ഒരു ജനറേറ്റീവ് എ ഐന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ? നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ഏതെങ്കിലും ഒരു ജനറേറ്റീവ് എ ഐ ടൂൾ? Hello guys, anybody please do respond. ChatGPT. Okay, good. Okay. Uh, how generative AI works? Training. The model is trained on large data set. It learns patterns and features within data. ജനറേറ്റീവ് എ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് ഡേറ്റ സെറ്റ് വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ട് ഇറ്റ് വിൽ ലേൺ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ പ്രൊഡ്യൂസ് റെസ്പോൺസ് ജനറേഷൻ once trained the model can generate new content by sampling from the trained distribution. For instance, a text generation model can predict the next word in the sentence or to create paragraph evaluation. The generated content is evaluated for quality and relevance. In GANs, this is done by using discriminator network that distinguishes between real and generated data. What is generative AI? Generative AI describes the category of capabilities within AI that create original content. People interact with generative AI that has built onto the chat application. നമ്മളിപ്പം യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോപ്പാലറ്റ് ഇതൊരു ജനറേറ്റീവ് എഐന്റെ എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദിസ് ടൂൾ. എല്ലാവരും ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. Generative AI application takes in natural language input and return appropriate responses in variety of formats such as natural language, images, code, and more. What are language models? Transformer models. Transformer models are trained with large volumes of text, enabling them to represent the semantic relationship between words and use those relationships to determine the probable sequence of text that makes sense. അതായത് ലാർജ് വോളിയം ഓഫ് ഡേറ്റയിലാണ് ഈ ട്രാൻസ്ഫോർമർ മോഡൽ എല്ലാം ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് സെമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് വേർഡിനും ഡിഫറെന്റ് കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ ഡിഫറെന്റ് മീനിങ്സ് ഉണ്ടാവില്ല. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ റണ്ണിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഐ റൺ ദി പ്രോഗ്രാം യു സ്റ്റാർട്ട് റണ്ണിങ്. സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ടേക്ക് ദി സെമാൻറ്റിക് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതായത് ആ വേർഡിന്റെ
ആ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ എന്ത് മീനിങ് ആണ് ഉള്ളത്, ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദോസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ ഡിറ്റർമൈൻ ദി probable sequence of text that make this sense. Transformer models with large enough vocabulary are capable of generating language that are tough to distinguish from human response. അതായത് ഹ്യൂമൻ ലൈക്ക് റെസ്പോൺസ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെല്ലാം. ആ ട്രാൻസ്ഫോർമർ മോഡലിൽ രണ്ട് ആർക്കിടെക്ചർ ഉണ്ട്, രണ്ട് കോമ്പണന്റ് ഉണ്ട്. ഒരു എൻകോഡർ ഉണ്ട്, ഒരു ഡീകോഡർ ഉണ്ട്. ഈ എൻകോഡർ ക്രിയേറ്റ്സ് എ സെമാന്റിക് റെപ്രസെന്റേഷൻ ഓഫ് ട്രെയിനിങ് vocabulary. A decoder generates the new language sequences. So, like, everybody just go through this architecture. So, ഇതാണ് ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ മോഡലിന്റെ ആർക്കിടെക്ചർ. നിങ്ങൾ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ മോഡലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. GPT, നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചാറ്റ് GPT, അതെല്ലാം ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമർ മോഡലാണ്. ഈ എൻകോഡർ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻപുട്ട് എംബെഡിങ് ചെയ്യും. അതായത് ഇറ്റ് കൺവേർട്സ് ദി ടോക്കൺസ് ഇൻ ടു വെക്ടർ ഓഫ് ഫിക്സ് സൈസ്. ആ ടോക്കൺ ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഐ ആം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്, ആ സെന്റൻസിന്റെ സ്പ്ലിറ്റ് ആക്കിയിട്ട് ഐ ആം എ ഹ്യൂമൻ ബീങ് ഇങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സ് ആക്കും, ലൈക്ക് സെപ്പറേറ്റ് വേർഡ്സ് ആക്കും. എന്നിട്ട് അതിനെ വെക്ടർ റെപ്രസെന്റേഷനിലോട്ടേക്ക് കൺവേർട്ട് ആക്കും. പിന്നെ പൊസിഷണൽ എൻകോഡിങ് adds positional information to embedding since the model does not process sequential order. പിന്നെ സെൽഫ് അറ്റൻഷൻ മെക്കാനിസം, അതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് അറ്റൻഷൻ വെയിറ്റ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈ റിലവന്റ് ആയ ടോക്കണിന്റെ പാർട്ടിനെ മാത്രമേ ഫോക്കസ് ചെയ്യുള്ളൂ. പിന്നെ ഇത് ഈ എഡീഷണൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എല്ലാം അപ്ലൈ ചെയ്യും. പിന്നെ നോർമലൈസേഷൻ എല്ലാം ചെയ്യും. പിന്നെ എൻകോഡർ ഒരു എൻ ലെയർ കൺസിസ്റ്റ് ആക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഡീകോഡർ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ആക്കാം. ഡീകോഡർ ലൈക്ക് കീ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ഡീകോഡറിനതും ഇൻപുട്ട് എംബെഡിങ്, പൊസിഷണൽ എൻകോഡിങ്, പിന്നെ മാസ് സെൽഫ് അറ്റൻഷൻ, അതായത് ensure the prediction of each position depend on previous token. പിന്നെ ലൈക്ക് ഫീഡ് ഫോർവേഡ് ന്യൂറൽ നെറ്റ്വർക്ക് അതെല്ലാം. പിന്നെ കീ ഫീച്ചർ ആപ്ലിക്കേഷൻ, ഈ എൻകോഡർ ഓൺലി മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷനും സെന്റൻസ് എംബെഡിങ്ങിനാണ് എൻകോഡർ ഓൺലി മോഡൽ മാത്രം യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഡീകോഡർ മോഡലിലെല്ലാം ജനറേറ്റീവ് ടാസ്ക് ലൈക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ജനറേഷൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഈ എൻകോഡറും ഡീകോഡറും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലിനാണ് നമ്മൾ എൻകോഡർ ഡീകോഡർ മോഡൽ എന്ന് പറയാം. അതാണ് ട്രാൻസ്ഫോർമർ മോഡൽ. പിന്നെ ഈ എൻകോഡർ ഓൺലി മോഡലിന്റെ എക്സാമ്പിളിലെല്ലാം BERT നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവല്ലോ, BERT അത്. പിന്നെ ഡീകോഡർ ഓൺലി മോഡലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ GPT. എൻകോഡർ ഡീകോഡർ മോഡലിന്റെ എക്സാമ്പിൾ BART. അതെല്ലാം എന്ന് വെച്ചാൽ എൻകോഡർ ഡീകോഡർ മോഡൽ എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യുക എന്ന് വെച്ചാൽ സീക്വൻസ് ടു സീക്വൻസ് ടാസ്ക് ലൈക്ക് ലൈവ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ, അതിനെല്ലാം നമ്മൾ ഈ എൻകോഡർ ഡീകോഡർ മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യും. യൂസിങ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ, രണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് ഉണ്ട്. ഈ സ്മോൾ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ് അത്ര പോപ്പുലർ അല്ല. നിങ്ങൾ എല്ലാവരും LLM കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു, ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ. Large language models are trained with vast quantity of data that represent wide range of general subject matter. അതായത് ഈ ഡൈവേഴ്സ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട്, ലാർജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡൈവേഴ്സ് ആയ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള മോഡൽസ് ആണ് ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ. സ്മോൾ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് ഡേറ്റ മാത്രം വെച്ചിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു മോഡലാണ്, ലൈക്ക് മോർ സബ്ജക്ട് ഫോക്കസ് ഡേറ്റ സെറ്റ്സ്. പിന്നെ when trained LLMs have billions of parameters. When trained LLMs have many billions of parameter. ഇതിന് ഈ സ്മോൾ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ച് പാരാമീറ്റേഴ്സേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. പിന്നെ
ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ലാംഗ്വേജ് ജനറേഷൻ കേപ്പബിലിറ്റി എല്ലാം ഉണ്ട്. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് സ്മോൾ ഇറ്റ് ഈസ് this focused vocabulary makes them very effective in specific conversation but less effective at more general language generation. പിന്നെ ഇതിന്റെ their large size can impact their performance and make it difficult to deploy on local locally on devices and computer. A small language model like it can be easily deployed on your local machine and like it will be easy for you to fine tune everything. Mm, Fine tuning of this large language model requires a good amount of computing power. In a small language model is typically easy, less time consuming and effective ആണ്. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ലൈക്ക് മോർ കോംപ്രിഹെൻസീവ് ടാസ്ക് എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലാർജ് ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഇതിപ്പോ ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ടാസ്ക് എല്ലാം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഗോ വിത്ത് സ്മോൾ ലാംഗ്വേജ് മോഡൽസ്. Copilots and AI agent. Microsoft Copilot is a generative AI-based assistant that is integrated into wide range of Microsoft applications and user experience. This is based on open architecture that enables third-party developer to extend Copilot user experience. Additionally, third-party developers can create their own Copilot by using same open architecture. അതായത് ഇതേപോലത്തെ കോപ്പൈലറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെ നിങ്ങളെ പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങളെ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് ഡിപ്ലോയ് ആക്കാൻ പറ്റും. കൺസിഡറേഷൻസ് ഫോർ പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ എൻറ്റർ ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെല്ലാം പ്രോംപ്റ്റ് എന്ന് പറയാം. ദി ക്വാളിറ്റി ഓഫ് റെസ്പോൺസ് ഫ്രം എ ജനറേറ്റീവ് AI assistant not only depend on the language model but on also type of the prompts that user provide. Like ഇതിന് കൺഫ്യൂസ് ആയി പോകാനും ചാൻസ് ഉണ്ട് ഈ ലാംഗ്വേജ് മോഡലിനെല്ലാം. സോ ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു ഗിവ് ദി സ്പെസിഫിക് പ്രോംപ്റ്റ്. Start with a specific goal for what you want the assistant to do. Provide a source to ground the response in specific scope of information. Add context to maximize the response appropriateness and relevance. Set clear expectations for the response. Iterate based on the previous prompts and response to refine the result. Extending and developing Copilot like agent. നിങ്ങൾക്കും ഇപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു Copilot ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Copilot Studio, മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ Copilot Studio വെച്ചിട്ട്. Copilot Studio is designed to work for low code development. അതായത് ഒരൊറ്റ കോഡ് എഴുതാണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ചാറ്റ് ബോട്ട്സ് ഇങ്ങനത്തെ Copilot പോലത്തെ അസിസ്റ്റന്റ് ചാറ്റ് ബോട്ട്സ് അങ്ങനെയെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആസ് സർവീസ് സൊല്യൂഷൻ ആണ്. അതായത് ലൈക്ക് ഈ ക്ലൗഡ് പ്രൊവൈഡർ തന്നെ എല്ലാത്തിനും റെസ്പോൺസിബിൾ, ലൈക്ക് പ്രൊവൈഡിങ് ഹാർഡ്വെയർ സോഫ്റ്റ്വെയർ എല്ലാത്തിനും. പിന്നെ അത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 എൻവയോൺമെന്റിലാണ് ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഏത് ചാനലിന് വേണ്ടിക്കലും ഈ ബോട്ടിനെ റിലീസ് ആക്കാം. ലൈക്ക് ടീംസിന് വേണ്ടിക്ക് റിലീസ് ആക്കാം, നിങ്ങൾക്ക് വാട്സാപ്പിൽ വേണ്ടിക്കലും റിലീസ് ആക്കാൻ പറ്റും. Azure AI Foundry ഇത് നമ്മൾ സെക്കൻഡ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിന്. Like we have shown the detailed demo. Azure AI Foundry is a platform as service for developer that gives you full control over the language model that you want to use, including the capability to fine-tune the models with your data. നിങ്ങൾക്കിപ്പോ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അവൈലബിൾ മോഡൽസ് കുറെ എക്സിസ്റ്റിംഗ് മോഡൽ അന്ന് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിന്. അതിനെല്ലാം വേണ്ടിക്ക് ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്ത മോഡലിനെ തന്നെ അത് ആ സേഫ്റ്റി ആൻഡ് ലൈക്ക് അത് റെസ്പോൺസിബിൾ AI പ്രിൻസിപ്പിളുമായിട്ട് അഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് കുറെ വേർഡ്സിനെ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിന്. Introduction to Azure AI Foundry. ഇത് നമ്മൾ അന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിന്. Like you can build generative AI applications on enterprise grade platform. You can build, test and deploy using cutting edge AI tools and ML models. Collaborate with team for full life cycle of application development.
like what can I do with Azure AI Foundry? നിങ്ങൾക്ക് മോഡൽ ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഡിപ്ലോയ് ആക്കിയ മോഡൽസിനെ ടെസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും, നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ഡേറ്റ സെറ്റ് തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പബ്ലിക്ലി അവൈലബിൾ ആയ ഡേറ്റ സെറ്റ് ഇന്റർഗ്രേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിട്രീവൽ ഓഗ്മെന്റഡ് ജനറേഷൻ, അതായത് ഇപ്പം ലൈക്ക് ബേസ് ട്രെയിനിങ് യുവർ LLM വിത്ത് യുവർ ഓൺ ഡേറ്റ. ഈ റിട്രീവൽ ഓഗ്മെന്റഡ് ജനറേഷൻ ഒരു റിട്രീവറും ഉണ്ടാവും, ഒരു ജനറേറ്ററും ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിന്. യൂസിങ് പ്രോംപ്റ്റ് ഫ്ലോ ടു ഡിഫൈൻ ദി വർക്ക് ഫ്ലോ ആൻഡ് ഇന്റർഗ്രേറ്റ് മോഡൽ. പിന്നെ കണ്ടന്റ് സേഫ്റ്റി ഫിൽട്ടർ, അതും നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിന്. ലൈക്ക് അത് ഈ ആഷ്വർ AI ഫൗണ്ടറിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ കണ്ടന്റ് സേഫ്റ്റി നിങ്ങൾക്ക് ആക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ ആ കണ്ടന്റ് സേഫ്റ്റി സ്റ്റുഡിയോന്റെ അകത്തുനിന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അസസ്മെന്റ് നടത്താൻ പറ്റും. പിന്നെ generative AI solution with multiple AI capabilities using Azure AI services. Like when to use Azure AI Foundry. നിങ്ങൾക്കിപ്പം ലൈക്ക് നിങ്ങൾ പ്രോജക്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് മാനേജ് പ്രോജക്റ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് കൊളാബ് ചെയ്യാനും പറ്റും, ഡെവലപ്പ് ജനറേറ്റീവ് AI ആപ്ലിക്കേഷൻ. പിന്നെ ഈ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള അവൈലബിൾ മോഡൽസ് അന്ന് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ലാമ മോഡൽ നോക്കിയിട്ടില്ല, അതേപോലെ പല മോഡൽസും ഉണ്ട്, അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ റിട്രീവൽ ഓഗ്മെന്റഡ് ജനറേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. പിന്നെ മോണിറ്റർ ആൻഡ് ഇവാലുവേറ്റ് AI മോഡൽസ്. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ റെസ്പോൺസിബിൾ ജനറേറ്റീവ് AI ആണ് ഡിസ്കസ് ആക്കാൻ പോകുന്നത്. ജനറേറ്റീവ് AI is one of the most powerful advances in the technology ever. It enables developers to build and test applications that consumes machine learning model trained with large amount of data over the internet to generate new content that can be indistinguishable from the content created by human being. അതിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു ഏതെങ്കിലും കമ്പനീന്റെ സെയിൽസ് ബോട്ട് അങ്ങനത്തെ അല്ലെങ്കിൽ ഹെൽപ്പ് ബോട്ട് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യുന്നെന്ന് വിചാരിക്കാം. അതിപ്പം ആരാണ് അതിന്റെ ബാക്കിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റൂല. അതിനെല്ലാം അങ്ങനെയാണ് ട്രെയിൻ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. With powerful capabilities, generative AI brings with some dangers, and it requires the data scientist and developer and other involved in creating generative AI solution to adopt to responsible approach that identifies, measures, and mitigates risk. ഇതിന് human like intelligence illa, so like it can't distinguish what is good, what is bad. So like we have like the data scientist and its developer must train it to distinguish all such things. Plan a responsible generative AI solution. Microsoft guidance for responsible generative AI is designed to be practical and actionable. It defines the 4 stages of process to develop and implement a plan for responsible AI using generative model. 4 സ്റ്റേജ് ഉണ്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത്. ആദ്യം നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാമിനെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം നമ്മൾ സൊല്യൂഷനിലുള്ളത്. പിന്നെ like measure the presence of this harm in the output generated by your solution. പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ mitigate ആക്കണം. Mitigate the harms at multiple layers in your solution to minimize their presence and impact. Ensure transparent communication about potential risks to the user. പിന്നെ operate the solution. നമ്മൾ എന്നിട്ട് അതിനെ ഓപ്പറേറ്റ് ആക്കണം. അത് നമ്മൾ ഡിപ്ലോയ്മെന്റിൽ കൊണ്ടുവരണം. Identify potential harm. ആദ്യത്തെ സ്റ്റേജ് ഓഫ് റെസ്പോൺസിബിൾ ജനറേറ്റീവ് AI പ്രോസസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാമിനെല്ലാം ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യണം. There are 4 steps in this stage. ആദ്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാമിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യുക. പിന്നെ ലൈക്ക് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കുക. ലൈക്ക് ഇതെല്ലാം അത്ര ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ലൈക്ക് ഗിവിങ് എ റേറ്റിംഗ് ലൈക്ക് ഇത് ഇത്ര ഹാംഫുൾ ആണ്, ഇത് ഹാംലെസ് ആണ്, അങ്ങനെ. എന്നിട്ട് പിന്നെ ടെസ്റ്റ് ആൻഡ് വെരിഫൈ ദി പ്രയോറിറ്റൈസ്ഡ് ഹാം. പിന്നെ document and share the verified harms. പിന്നെ measure the potential harm. That a generalized approach of measuring a system for potential harm consists of 3 steps. Prepare a diverse selection of input prompt that is likely to result in each potential harm.
that you have documented for your system. പിന്നെ submit the prompts to the system and retrieve the generated output. പിന്നെ apply predefined criteria. അത് പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു റേറ്റിംഗ് പോലത്തെ നമുക്ക് കൊടുക്കുന്നത് ആ ഹാമിൻ്റെത്. അത് apply ചെയ്യണം. എന്നിട്ട് അതിനെ categorize ചെയ്യണം according to the level of potential harm it contains. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ആദ്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പം ഈ ഒരു ഡൈവേഴ്സ് ഡേറ്റ വെച്ചിട്ടായിരിക്കുമല്ലോ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഒരു LLM എല്ലാം. അതിൻ്റെ അകത്തുനിന്ന് like we have to identify the potential harm, submit the prompts to the system and retrieve the generated output. പിന്നെ നമ്മൾ അത് ലൈക്ക് അത് ഇപ്പൊ റേറ്റിംഗ് എല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ. സോ ലൈക്ക് യു ഹാവ് ടു കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ്. Mitigate potential harm. Mitigation of potential harm involves layered approach in which mitigation techniques can be applied at 4 layers. മോഡൽ ലെയറിൻ്റെ അകത്തും നമുക്ക് വേണ്ടിക്കല് ലൈക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ആക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സേഫ്റ്റി സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാമിനെ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ മെറ്റാ പ്രോംപ്റ്റ് ആൻഡ് ഗ്രൗണ്ടിങ്, പിന്നെ യൂസർ എക്സ്പീരിയൻസ്. ഇവിടെ ഈ 4 സ്റ്റേജിൻ്റെ അകത്തും ഇവിടെ ഹാം വരാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. സോ ലൈക്ക് യു ക്യാൻ മിറ്റിഗേറ്റ്. നമ്മളെ സൊല്യൂഷൻ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കണം, ലൈക്ക് ഈ 4 ലെയറിൻ്റെ അകത്തുനിന്നും ഈ ഹാമിനെ എലിമിനേറ്റ് ആക്കണം, പൊട്ടൻഷ്യൽ ഹാമിനെ. Operate a responsible generative AI solution. Complete pre-release reviews before releasing a generative AI solution. Identify a various compliance requirement in your organization. Common compliance reviews include legal, privacy, security, and accessibility. അതായത് നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയ ബോട്ട് ഈ ആൾക്കാരെ പ്രൈവസി എല്ലാം ഒന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ആക്കാൻ പാടില്ല. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിലപ്പോ നിങ്ങളെ പേഴ്സണലി ഐഡന്റിഫയബിൾ ഇൻഫർമേഷൻ എല്ലാം ഉണ്ടാവുമല്ലോ ഡേറ്റാ സെറ്റിന്റെ അകത്ത്. അതെല്ലാം ഇറ്റ് ഷുഡിൻ ഡിസ്ക്ലോസ്. പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി, പിന്നെ ഇതെല്ലാവർക്കും ആക്സസിബിൾ ആക്കണം. പിന്നെ ലീഗൽ, അതായത് there will be certain IT acts and IT regulations which everybody with the company must adhere to. So it should follow that. Release and operate the solution. Devise a phase delivery plan. Create an incident response plan. Create a rollback plan. ഇതെല്ലാം security side വരുന്നതാണ്. Implement the capability to block the harmful system response. പിന്നെ ചില സ്പെസിഫിക് യൂസറെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുക. പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ ഹാംഫുൾ ആയ ഇങ്ങനത്തെ ആപ്ലിക്കേഷൻ എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആക്കുന്നത്. പിന്നെ ക്ലയന്റ് ഓർ IP അഡ്രസ് എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ആക്കുക എന്തെങ്കിലും മിസ്യൂസ് എല്ലാം ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് ഈ Azure AI content safety യൂസ് ചെയ്യാം. Feature of Azure AI content safety include prompt shield. It scans for risk of user input, attacks on ലാംഗ്വേജ് മോഡൽ. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പം എന്തെങ്കിലും എക്സ്പ്ലിസിറ്റ് കണ്ടന്റ് അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ബോട്ടിനോട് ചോദിച്ചാൽ ബോട്ട് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. Groundedness detection detects if text responses are grounded in user source content. പിന്നെ protected material detection, എന്തെങ്കിലും ഇപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ റിസർച്ച് പേപ്പർ അങ്ങനത്തെ ഈ കോപ്പിറൈറ്റ് ഉള്ള എന്തെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ ഒന്നും ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ഷെയർ ആക്കാൻ പറ്റൂല. ഇപ്പൊ നിങ്ങളിപ്പോ ബോട്ടിനോട് മറ്റേ ഗീവ് മീ ദിസ് റിസർച്ച് പേപ്പർ ഓഫ് ദിസ് ഓദർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബോട്ട് ഇങ്ങനെ ആ റിസർച്ച് പേപ്പറിന്റെ അകത്തുള്ള കണ്ടന്റ് ഒന്നും അങ്ങനെ ഡിസ്ക്ലോസ് ആക്കാൻ പറ്റൂല, കോപ്പിറൈറ്റഡ് മെറ്റീരിയൽസ് ഒന്നും. പിന്നെ custom category define custom categories for new or emerging patterns. Demo, let's move on to the demo part. So ഇന്നത്തെ ഡെമോയില് നമ്മൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോപ്പൈലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോവും പിന്നെ AI ഫൗണ്ടറിന്റെ അകത്ത് നമ്മൾ AI ഫൗണ്ടറിന്റെ അകത്ത് എങ്ങനെ ഓപ്പൺ AI മോഡൽസിൻ്റെത് ഡിപ്ലോയ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ ഇതിപ്പോ കണ്ടന്റ് സേഫ്റ്റി അതൊന്നും ഞാനിപ്പോ ഡിസ്കസ് ആക്കുന്നില്ല, അതെല്ലാം നമ്മൾ സെക്കൻഡ് സെഷനിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സോറി തേർഡ് സെഷനിൽ. കോപ്പൈലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ആദ്യം ടൈപ്പ്
copilotstudio.microsoft.com എന്ന് പറഞ്ഞ സൈറ്റിലേക്ക് പോവാം. ഇങ്ങനെയാണ് കോപ്പാലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോന്റെ ഇന്റർഫേസ് ഉണ്ടാവുക. കോപ്പാലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയും ലൈക്ക് ഈ ആഷറിന്റെ ഒരു പാർട്ടാണ്, ബട്ട് ലൈക്ക് ഇറ്റ് ഓപ്പറേറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റ്ലി. Like you need your account, you need your Azure subscription, everything. So ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാവുക കോപ്പാലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ. നമുക്കിപ്പം ഇവിടെ പല ടൈപ്പ് ഏജൻസ് ഉണ്ട്. ലൈക്ക് സേവ് സേഫ് ട്രാവൽസ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ് പ്രൊവൈഡ്സ് ആൻസർ ടു കോമൺ ട്രാവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റഡ് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സേഫ്റ്റി ഗൈഡ്ലൈൻസ്. ഇതെല്ലാം ഇവർ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്കാരെ ക്രിയേറ്റ് ആക്കി വെച്ച കോപ്പാലറ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം. ഇതുപോലത്തെ ഒരുപാട് കോപ്പാലറ്റ്സ് ഉണ്ട്. പിന്നെ വെബ്സൈറ്റ് Q&A, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആ ഒരു നോളേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് കൊടുത്താൽ, ലൈക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു LBSന്റെ വെബ്സൈറ്റ് കൊടുത്താൽ ആ വെബ്സൈറ്റിനകത്തുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം ഇത് റിട്രീവ് ആക്കും. പിന്നെ ടീം നാവിഗേറ്റർ, ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എംപ്ലോയീസ് ഇൻ ഫൈൻഡിങ് കൊളീഗ്സ് ആൻഡ് ഹൈറാർക്കി വിത്തിൻ ദി ഓർഗനൈസേഷൻ ബൈ യൂസിങ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീം. പിന്നെ IT ഹെൽപ്പ് ഡെസ്ക്, പിന്നെ സ്റ്റോർ ഓപ്പറേഷൻ, അതായത് ഇപ്പം നിങ്ങളെ സ്റ്റോറിനകത്തുള്ള ടൈമിങ് അങ്ങനത്തതെല്ലാം. പിന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസൈറ്റ്സ്, കേസ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇൻക്ലൂസിവിറ്റി, വെതർ ഫോർകാസ്റ്റിംഗ്, അങ്ങനത്തെ എല്ലാം ലൈക്ക് പല ഏജൻസ് ഉണ്ട് ഇവരാക്കിയിട്ടുള്ള. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ യൂസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്. ഞാനിപ്പോ ഇത് ഞാനിപ്പം ഈ ലൈക്ക് വെബ്സൈറ്റ് Q&A ടെസ്റ്റ് ആക്കാൻ പോണ്. ഇതിന്റെ അകത്ത് നോളേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കറന്റ്ലി ഉള്ള നോളേജ് ഈ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഈ സൈറ്റാണ്. ഈ സൈറ്റാണ് ഇപ്പൊ നോളേജ് സോഴ്സ് ആയിട്ട് അവർ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഉം. ഞാനിപ്പോ ഈ സൈറ്റും കൂടി കൊടുത്തു നോക്കാം. പബ്ലിക് ഇതിപ്പോ ലാംഗ്വേജ് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഏജന്റിന്റെ ലാംഗ്വേജ്, so it's currently supporting English only. So like ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെയാണ്. Like hello, I am your website Q&A copilot. Please ensure knowledge source on the left. ഇതെല്ലാം ലൈക്ക് അതിന്റെ പ്രീ ബിൽഡ് റെസ്പോൺസ് ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് അത് പ്രീ ബിൽഡ് ആയ റെസ്പോൺസ് മാറ്റുകയും ചെയ്യാം. യു ഗോ ടു ടോപ്പിക്. ലൈക്ക് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ഓവർ ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഇതിന്റെ ലൈക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ഓവർ ഫ്രേസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്ക് മാറ്റാം. ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്ക് ആക്കാം. ഇതെല്ലാം ഒരു ഫ്ലോ ആണ്, ലൈക്ക് ഒരു പവർ ഓട്ടോമേറ്റിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ് ഇതെല്ലാം. നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിക്കല് സ്വന്തമായ ടോപ്പിക്സ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഗ്രീറ്റിംഗ്സ്, ഇതിപ്പോ ഗ്രീറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയാണുള്ളത്. ഹലോ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ എന്നുള്ള പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രീറ്റിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഹായ് കൊടുത്താല് ഹലോ, ഹൗ ക്യാൻ ഐ ഹെൽപ്പ് യു ടുഡേ. നമുക്കിപ്പോ ഇതിന്റെ ഇത് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഹേ,
ഇപ്പൊ എന്റെ ടോപ്പിക് ഇത് നമ്മളിപ്പോ മാറ്റിയ ടോപ്പിക് ചെക്ക് അതിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും എറർ ഉണ്ടോ ചെക്ക് ചെയ്യുക, സേവ് ആക്കുക. ഇതേപോലെ നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ കസ്റ്റമൈസ് എവറിത്തിങ്. ഇതായത് ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ കൊടുത്തത് വന്ന്. പിന്നെ ഇപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റും LBS-CKന്റെ സൈറ്റ് വെച്ചിട്ടല്ലേ ഇപ്പൊ ട്രെയിൻ ആക്കിയത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇതാ ഇതിപ്പം കണ്ട ഇപ്പം നമ്മൾ കൊടുത്ത വെബ്സൈറ്റിന്റെ ബേസിസിൽ ഇത് നമുക്ക് റെസ്പോൺസ് തന്നു. ഇത് റെഫറൻസും തരുന്നുണ്ട് ആ വെബ്സൈറ്റിൽ തന്നെ. IT ഇത് വെബ്സൈറ്റിൽ കൂടെ ക്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും ഇതിനെല്ല. ലൈക്ക് ഇതിപ്പം ഞാനിപ്പോ ജസ്റ്റ് കൊടുത്തത് LBS-CK.ac.in. ഇതിപ്പോ കാണുന്നില്ലേ, ഇതിപ്പോ റെഫറൻസിനകത്ത് കാണുന്നില്ല. ഇതിപ്പം ലൈക്ക് ഇറ്റ് ക്യാൻ ക്രോൾ ത്രൂ ദി എൻറ്റയർ ഇൻഫർമേഷൻ വിച്ച് ഇസ് പ്രസന്റ് ഇൻ ദി വെബ്സൈറ്റ്. സോ ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരൊറ്റ കോഡ് ഇല്ലാണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതെല്ലാം. എന്നിട്ടിപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിപ്പം പബ്ലിഷ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്താൽ ഇതിപ്പം ഇതിന്റെ ചേഞ്ച് ഫൈനലായി. ഇത് സേവ് ആയി. പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് എവിടെ വേണ്ടിക്ക് റിലീസ് ആക്കുകയും ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ടീംസിൽ വേണ്ടിക്ക് ടീംസിൽ റിലീസ് ആക്കാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ദർ ആർ ലൈക്ക് over 20 or 30 supported channels like ഡിസ്കോർഡില്, ടീംസില്, വാട്സാപ്പില്, അങ്ങനെ പലയിടയ്ക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റിലീസ് ആക്കാൻ പറ്റും. സോ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു കോപ്പാലിസ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ ബാക്കിയെല്ലാം ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് Q&A നമ്മൾ ടെസ്റ്റ് ആക്കിയ, ബാക്കിയെല്ലാം സെയിം പോലെ തന്നെയാണ്. ലൈക്ക് ഡിഫറെന്റ് പേർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിൽസ് ബോട്ട് എല്ലാം അതെല്ലാം ഇതേപോലെ തന്നെ വർക്ക് ആക്കുന്നത്. പക്ഷെങ്കിൽ അതിപ്പോ അതിൻ്റെ അകത്തുള്ള ടോപ്പിക്സ് ഡിഫറെന്റ് ആയിരിക്കും. താങ്ക് യു, സ്റ്റാർട്ട് ഓവർ, ഗ്രീറ്റിംഗ്, അതെല്ലാം ലൈക്ക് വേറെ തന്നെ ടോപ്പിക്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. സോ ലൈക്ക് യു ഗൈസ് ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദാറ്റ്. ഇനിയിപ്പോ ഇതിപ്പോ ചാനൽസ് സെലക്ട് ആക്കി നമുക്കിപ്പോ ഇത് എവിടെ പബ്ലിഷ് ആക്കണമെന്ന് നോക്കാം. ലൈക്ക് ഓക്കെ, ചാനൽ is turned on, go to settings. ഇതിപ്പോ കറന്റ്ലി ഇതിപ്പോ വെയിറ്റ്, നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഐക്കൺ വേണ്ടിക്ക് ഐക്കൺ മാറ്റാൻ പറ്റും. നിങ്ങൾക്ക് വോയിസ് ആഡ് ആക്കേണ്ടിക്ക് വോയിസ് ആഡ് ആക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും. ലൈക്ക് വെയിറ്റ്, ഇതിപ്പോ എന്റെ ടീംസിൽ ആക്സസിബിൾ ആണ്. ഇതിപ്പോ
ഇത് കണ്ടോ, ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയ ബോട്ട്. എന്താ ഇങ്ങനെ ഇപ്പൊ ടീംസിൽ ഒരു ബോട്ടായി, ലൈക്ക് LBS. ഓക്കെ, ഇത് ഇന്റലിജൻസ് റീഗെയിൻ ചെയ്യാൻ കുറച്ച് ടൈം എടുക്കും. ലൈക്ക് ഇത് വേറെ ചാനലിലോട്ടേക്ക്, ലൈക്ക് ഇതിപ്പം കോപ്പാലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോന്ന് ടീംസിലല്ല പറയുന്നത്. ഇതിപ്പോ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈക്ക് 10 to 15 minutes കഴിയുമ്പം തന്നെ കോൺഫിഗർ ആയിക്കോളും. ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ബോട്ട് റിലീസ് ആക്കാനും പറ്റും ചാനലിൽ. പിന്നെ നമുക്കിപ്പം ഓപ്പൺ AI സ്റ്റുഡിയോ നോക്കാം. ഇതിപ്പോ ഓപ്പൺ AI സ്റ്റുഡിയോ ആദ്യം സെപ്പറേറ്റ് ആയ ഒരു ലൈക്ക് oai.azure.com എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ആയ പോലത്തെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആയിരുന്നു. ഇപ്പൊ അതിപ്പം ലൈക്ക് now it's integrated with Azure AI Foundry. ഇപ്പം ഇതാണ് ഓപ്പൺ AI സ്റ്റുഡിയോ. ലൈക്ക് ഓൾഡ് ലുക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക. ലൈക്ക് വെയിറ്റ്, ഇതാണ് Azure ഓപ്പൺ AIന്റെ ഓൾഡ് ലുക്ക്. ഇത് കണ്ടോ, ഇത് വേറെ തന്നെ ഒരു സ്റ്റുഡിയോ ആയിരുന്നു പണ്ട്. ഓപ്പൺ AI സർവീസ്, ഇതാണ് ഇപ്പൊ ചാറ്റ് പ്ലേ ഗ്രൗണ്ട്. നമുക്കിപ്പോ ഇതേപോലെ തന്നെ കോപ്പാല സ്റ്റുഡിയോ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റോ നമ്മളെ കയ്യിലുള്ള ഡേറ്റോ വെച്ചിട്ട് ഒരു കോഡ് ഇല്ലാണ്ട് ബോട്ടിനെ ക്രിയേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. ഇതിപ്പോ കറന്റ്ലി ഉള്ള കറന്റ്ലി ഇപ്പൊ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയ റിസോഴ്സ്, ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ആക്കിയ റീജിയനിൽ ഇപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഇത് സപ്പോർട്ട് ആക്കുന്നുള്ളൂ. GPT-4 മോഡൽ. ഇത് നമുക്കിപ്പം ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പം ആഡ് യുവർ ഡേറ്റ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഡേറ്റ സോഴ്സിന്റെ അകത്തുനിന്ന് ഇതെല്ലാം കറന്റ്ലി സപ്പോർട്ടഡ് ഡേറ്റ സോഴ്സ് ആണ് ആഷ്വർ AI സെർച്ച്. ആഷ്വർ AI സെർച്ച് ഞാൻ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലൈക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു ടു വെക്ടറൈസ് ദി ഡേറ്റ എവറിത്തിങ്. പിന്നെ ആഷ്വർ ബ്ലോബ് സ്റ്റോറേജ്, കോസ്മോസ് DB. ഈ ബ്ലോബ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളെ സ്റ്റോറേജ് ലൈക്ക് ആഷ്വറിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡേറ്റ എക്സ്ട്രാക്ട് വേണ്ടിക്കില്. പിന്നെ കോസ്മോസ് DB ഫോർ MongoDB, vCore, അതൊരു ഡേറ്റാബേസ് ആണ്. പിന്നെ ഇലാസ്റ്റിക് സെർച്ച് ഉണ്ട്. പിന്നെ URL ഓർ വെബ് അഡ്രസ്, ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ LBS CK കൊടുത്ത പോലെ തന്നെ. പിന്നെ അപ്ലോഡ് ഫയൽസ്, ഇപ്പൊ അപ്ലോഡ് ഫയൽസ്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോ ബ്ലോബ് സ്റ്റോറേജ് ടേൺ ഓൺ CORS, ക്രോസ് ഒറിജിൻ റിസോഴ്സ് ഷെയറിങ്. അതായത് ഇതെന്തിനാണ് ഓൺ ആക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പൊ രണ്ട് റിസോഴ്സ് തമ്മിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ആക്കണം. ഇപ്പൊ ഇത് ക്രിയേറ്റ് ആക്കണമെങ്കിൽ ബ്ലോബ് സ്റ്റോറേജും പിന്നെ ആഷ്വർ AI സെർച്ചും ആഷ്വർ ഓപ്പൺ AI സർവീസും ഇത് മൂന്നും തമ്മിൽ കോണ്ടാക്ട് വേണമല്ലോ. സോ അതിനെല്ലാണ് ക്രോസ് ഒറിജിൻ റിസോഴ്സ് ഷെയറിംഗ് എല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ആക്കുന്നത്. യു നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ സെർച്ച് റിസോഴ്സ്.
ഈ search service നല്ല costly ആണ്, like 20,797 rupees per month. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻഡെക്സ് ക്രിയേറ്റ് ആക്കാം. Search type semantic. System assign managed identity authentication type. Okay. Like, it's not working for this region. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഡേറ്റ ഇതാ ഇൻജക്ഷൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Once everything is done, like you can deploy to a web app. പിന്നെ നമുക്ക് ഇത് കോപൈലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ലൈക്ക് കോപൈലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ, അതായത് ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് ആക്സസ് ആക്കാൻ പറ്റും. എനിക്ക് ഈ കോപൈലറ്റ് സ്റ്റുഡിയോയിൽ ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേറെ പല ചാനലിൽ റിലീസ് ആക്കാനും പറ്റും. ലൈക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ചാനൽസ് കാണുന്നില്ലേ? ഇത് കണ്ടോ? ഇതിപ്പോ ഇത് നമ്മൾ കൊടുത്ത ഡേറ്റ സോഴ്സിന്റെ അകത്ത് ജനറേറ്റ് ആക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഉം. നമുക്കൊരു ഇമേജ് മോഡലും കൂടി നോക്കാൻ തോന്നുന്നു. ടെക്സ്റ്റ് ടു ഇമേജ് ഡാലി 3 നോക്കാം. ഇത് ക്രിയേറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ മോഡൽ. ഇതിപ്പോ നമ്മൾ പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുത്താൽ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഇമേജ് ജനറേറ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. സ്റ്റുഡൻറ് സ്റ്റഡി എന്തെങ്കിലും പ്രോംപ്റ്റ് കൊടുക്കാം.
See, you can generate image. പിന്നെ ഇതിനെല്ലാം ഫൈൻ ട്യൂൺ ചെയ്യാനും പറ്റും. The fine tuning, you can use these fine tuning tools to tune this as per your requirement. പിന്നെ ഓപ്പൺ എ ഐ സർവീസ് ഇവാലുവേഷൻ അതായത് ഇപ്പൊ കണ്ടന്റ് സേഫ് ലൈക്ക് വെദർ ഇറ്റ് എദർ ടു റെസ്പോൺസിബിൾ എ ഐ പ്രിൻസിപ്പിൾ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം നോക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ സേഫ്റ്റി. ഈ റീജിയനിൽ ഇവാലുവേഷൻ സപ്പോർട്ടഡ് അല്ല, സോ ഐ കൺ ഷോ യു ദാറ്റ്. നമ്മൾ കോട്ട എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മളിപ്പോ കോട്ട ഓവർ, അതായത് ഓരോ റീജിയനിലും ഓരോ കോട്ട ഉണ്ടാവും. ആ കോട്ട ലിമിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിപ്പോ കോട്ട വേണ്ടിക്ക് ഇവിടുന്ന് റിക്വസ്റ്റ് ആക്കാൻ പറ്റും. പുതിയ ഇമേജ് വേണ്ടിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ജനറേറ്റ് ആക്കാം. പിന്നെ ഇത് ഡൗൺലോഡ് ആക്കാനും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് തന്നെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട്. ലൈക്ക് യു ക്യാൻ ഡൗൺലോഡ് ഇറ്റ് ടു യുവർ ലോക്കൽ കമ്പ്യൂട്ടർ. പിന്നെ ഇതിന്റെ API കീ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബിൽഡ് ആക്കുന്ന പ്രൊജക്റ്റിലെല്ലാം ഇന്റർഗ്രേറ്റ് ആക്കാനും പറ്റും. സോ ലൈക്ക് ദാറ്റ്സ് ഓൾ അബൌട്ട് ദിസ് ഡെമോ. So any doubts, guys? Any doubts? ആർക്കും ഡൗട്ട്സ് ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതിക്ക് സെഷൻ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്താലോ? ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഗൈസ്, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു സെഷൻ? നമ്മുടെ ലാസ്റ്റ് സെഷൻ അടിപൊളി. ആണ് ഇന്ന്. അതാണ് നമ്മൾ ജനുവരി 15 മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ടു 20th വരെ. അപ്പൊ 6 ഡേ സെഷൻ ഇന്നേക്ക് തീർന്നു. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ഡേയും കൂടി പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ശ്രേയ, അത് ഡേറ്റ് എപ്പോഴായിരിക്കും? ശ്രേയക്ക് പറ്റുന്ന ഡേറ്റ്? ഡേറ്റ് ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ അതേപോലെ ഷെഡ്യൂൾ ആക്കാം. വൺ ഡേ അല്ലേ? ഒരു ഇതുപോലെ ഒരു 1 hour മതിയായിരിക്കും. പിന്നെ അവർക്ക് മറ്റേ അസൈൻമെന്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ടൈം ഫ്രൈഡേ വരെ മതിയാവൂലേ ഇപ്പൊ? എങ്ങനെ ഗൈസ്, അത് മതിയോ ഫ്രൈഡേ വരെ? നിങ്ങളെ ഒപ്പീനിയൻ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പൊ എനിക്കിപ്പോ നിങ്ങൾ ഫുള്ളി ഫ്ലഡ് സൊല്യൂഷൻ വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. നിങ്ങൾ ക്ലൗഡ് ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ലൈക്ക് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങളിപ്പോ കസ്റ്റം വിഷൻ എന്തെങ്കിലും സൊല്യൂഷൻ ചെയ്തെന്ന് വിചാരിക്കുക. നിങ്ങൾ ഡോക്യുമെന്റ് ഇന്റലിജൻസ് സൊല്യൂഷൻ ചെയ്ത് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ ചിലവർ നല്ല എന്തൂസിയാസത്തോടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ലൈക്ക് I got some message from the attendees side. Like ചിലവർ നല്ല പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് ക്ലൗഡില്. എല്ലാവരും അതേപോലെ പ്രോഗ്രസ് ഉണ്ടാക്കുന്നെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇതിപ്പോ ഈ ആഷ്വർ AI ക്ലൗഡിന്റെ അകത്തുള്ള ആഷ്വർ ക്ലൗഡിലുള്ള AI എല്ലാം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോ ഇത് ബേസ് ആയിട്ട് വെച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ബാക്കിയെല്ലാം ഡെവലപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടി. ഇപ്പൊ ഞാൻ എല്ലാം ബേസിക് കവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. ലൈക്ക് AI എന്തെല്ലാം AI സർവീസസ് ആണ് ആഷ്വറിലുള്ളത്. ഇതുകൊണ്ട് ആഷ്വർ AI ഫണ്ടമെന്റൽസ്, അതായത് AI 900 എന്ന് പറഞ്ഞ എക്സാം, അതിന്റെ സിലബസ് ഫുൾ ആയിട്ട് ഞാൻ കവർ ആക്കിയിട്ടുണ്ട്. സോ ലൈക്ക് നിങ്ങൾക്കിപ്പം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ക്ലൗഡ് സ്കിൽ ചാലഞ്ച് അങ്ങനത്തെ ചാലഞ്ച് പോലെ റിലീസ് ആക്കിയിട്ട് ഈ ഫ്രീ വൗച്ചർ എല്ലാം കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ AI 900 എക്സാം എല്ലാം എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതിപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്നാൽ ഞാൻ പറയാം. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ തേർഡ് പാർട്ടി ലൈക്ക് ഈ ജൂൺ 2024 പ്രോഡിഗി ലേണിംഗ് സെന്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെന്റർ ഇതേപോലെ ലൈക്ക് ഫ്രീ എക്സാമിനേഷൻസ്
നടത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയില് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം. ഇതിപ്പോ AI 900 നിങ്ങൾ എന്തായാലും പാസ്സാവും. ഇതിപ്പോ ഈ സെഷൻ അറ്റൻറ്റീവായി കേട്ട് പിന്നെ നിങ്ങൾ കുറച്ചൊന്ന് ക്ലൗഡ് ട്രൈ ഔട്ട് ആക്കി പിന്നെ ലൈക്ക് ആ പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പോലത്തെ എല്ലാം നോക്കിയാല് സോ യാ അപ്പം നമുക്ക് ആ ഡേറ്റ് മതിയായിരിക്കും, ഫ്രൈഡേൻ്റെ ഉള്ളിൽ അവർ ചെയ്യട്ടെ. പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ബ്രോ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിച്ചു. സാറ്റർഡേ ഒക്കെ ഉണ്ടത് സാറ്റർഡേ ഏതാണ്ടാ? ഇത് മറ്റേ മറ്റേ അസൈൻമെന്റിന്റെ ഓക്കെ ഓക്കെ നിങ്ങൾ അറ്റൻഡീസിന്റെ കൺവീനിയൻസ് പോലെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഞാൻ എത്ര മണിക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡ് ആക്കിക്കോളാം. ഓക്കെ, ഇഷ്യൂ ഇല്ല. അപ്പം എന്തായാലും ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ താങ്ക് യു പറയട്ടെ. ഒരു 35+ അറ്റൻഡീസ് ഈ പറയുന്ന 6 ഡേയ്സ് നമുക്കുണ്ടായിരുന്നു. അത് വലിയൊരു അച്ചീവ്മെൻ്റ് ആണ്. 150+ പാർട്ടിസിപ്പൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നാലും നിങ്ങൾ ഇത്രയും പേര് ഉണ്ടായത് തന്നെ വലിയൊരു കാര്യമാണ്. ഓക്കെ, സോ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് ലൈക്ക് എല്ലാവരും താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ ജോയിനിങ് ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഐ നോ ലൈക്ക് ഈ കോളേജും പിന്നെ ഇങ്ങനത്തെ എഡീഷണൽ സെഷനും കൂടി ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ പണിയായിരിക്കും. നിങ്ങൾ ചിലവർ തന്നെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് 7 ദിവസവും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിന്. യാ ഗൈസ്, പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത്, നിങ്ങൾ എത്ര പേര് ക്രസീറ്റിനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ട്? പറഞ്ഞോളൂ. Sorry, what? അല്ല, നീ പറഞ്ഞു, ഡൗട്ട് ചോദിച്ചു, കുഴപ്പമില്ല. No, not it. Could you repeat that again? Your voice is cracking.